rectified output voltage is like this. AC to DC low. So we have four stages. Okay. First stage is called input manual 230 volts AC తీసుకుంటాము. In the first stage, where it is sent to a transformer and will get stepped down between somewhere between 5 to 12 volts తీసుకుంటాం. This is also AC. First step, with the help of transformer, will transform this 230 volts to 5 to 12 volts AC. Next, it was sent to a rectifier. So which rectifies? So it is called as rectified DC. Now this is the process where AC is converted to DC. Here we have this half wave and full wave two types. I mean, I'm discussing the first one. So each stage will be marked like this. Now once this rectified DC is there, we'll transform this to filter. Filter. One. So here it is called okay, unregulated DC. Unregulated. So it is DC, but it is not regulated. So for the auto itu paiki kedi tirutu untadi. This is unregulated DC. Once it is sent to a voltage regulator, the name of this device itself is called as voltage regulator. What is it? The name. మీరు మొత్తాన్ని కూడా ఏసీ టు కన్వర్షన్ చెప్తాను ఉంటే దీని ఒక నేమ్ ఏంటి regulator. Here we will get pure DC. So initially it starts with pure AC. So this is a step down. This is rectified DC. This is unregulated DC. This is compared to pure DC. But if you see the practically whatever graphs you get here. So this is the input of 230 volts to the graphs. After the transformer, assume it is very high because it is 230 volts. So here it is of the same shape with 12 volts. Of the same shape with the 12 volts. Now once it is sent to the rectifier, the output here it becomes for half wave it is like this. For full wave it is two types. At this stage. This is at this stage. This is at this stage. Now once it is sent to a rectifier, the output will look like this. Here, look like this. For half wave, for full wave rectifier, it will look like this. This is after filter. Now if you send like this, so anyway we won't get to this here, the half wave. It looks like it is damaged, but it will appear. There will be some sharing. It is not pure this because the efficiency is only 50%. So here you will achieve this is this constant. This is okay. ఇలా నీకు ప్రతి స్టేజ్లో ఇలా రావాలి ఓకే రాదు ఫిల్టర్ సో యాజ్ యూ నో వాట్ ఇస్ ఫిల్టర్ మామూలుగా ఫిల్టరింగ్ అంటే ఏమైనా ఐడియా ఉన్నాయి ప్యూరిఫైయింగ్ సో అంటే అది వచ్చేది వేస్ట్ దాన్ని కాదు వచ్చే దాంట్లో బెస్ట్ మనం బయట తీసుకుంటాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యూరిఫికేషన్ మనం టీ ఇట్లా ప్యూరిఫికేషన్ చేసుకుంటాం ఫిల్టర్ వాడిని ప్యూరిఫై సో వీ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈవెన్ ఫోటోస్లో కూడా ఫిల్టరింగ్ వాడు ఫిల్టర్స్ వాడు సో అంటే ఉన్న ఫోటో వేస్ట్ అని కాదు దాంట్లో దోసు బెటర్ తీసుకురావడం సో దిస్ కాల్ ఫిల్టరింగ్ సో ఇక్కడ ఫిల్టరింగ్ అనేది డూ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ and inductors. So how capacitors or inductors are useful as dependent. Okay, because of the nature of capacitor. What capacitor will do?
సో ఇది హ్యాస్ ఆపోజిట్. మీరు అదే నేను చార్ట్ స్టోర్ చేసుకుంటాను. అది ఎలా చేసుకుంటారు యూజువల్ గా ఈ ప్లేట్స్ మీద అది ప్లేట్స్ ఇక్కడ నుంచి చార్ట్ పార్టికల్స్ నడుచుకుంటే ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ ప్లస్ 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 ఈ ప్లేట్స్ ఎంత సైజ్ ఉన్నాయో ఆ యొక్క కెపాసిటీ బట్టి ఇక్కడ స్టోరేజ్. సో ఇట్లా నేను బ్యాటరీ ఇట్లా కనెక్ట్ చేసామనుకో, ఇక వోల్టేజ్ ఇచ్చాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ వోల్టేజ్ లో పాజిటివ్ చార్జ్ పార్టికల్స్ అన్ని మామూలు డ్రైవర్ అయితే ఇట్లా ముందు పోలే ఈ పోలే నిజమైతే కెపాసిటీ ఇక్కడ వచ్చే లోపల ఈ ప్లేట్ ఇట్లా ఆగిపోదు. ఆగిపోవడానికి మనం స్టోరేజ్ అంటే ప్లేట్స్ దగ్గర ఇక్కడ ఉండిపోదు. ప్లేట్స్ దగ్గర ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటున్నాయి ప్లస్ లో ఈ పక్క మైనస్ ఉండిపోదు. వై డైనమిక్ లో ఏంటంటే లోపల వీటికి ఆపోజిట్ పొలారిటీ ఉంటాయి. ఆపోజిట్ పొలారిటీ కామన్ అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ లో ఉన్నాయి. సో మనకు చూడడానికి ప్లస్ లో ఇక్కడ స్టోర్ అయ్యేది, ఇక్కడ మైనస్ స్టోర్ అయ్యేది. బట్ యాక్చువల్గా ఈ డైరెక్ట్రిక్ లో ఇక్కడ ఉన్న మైనస్ లో ఈ ప్లస్ లో ఇక్కడ ఉండేటట్టు చేస్తాయి. ఆ ప్లస్ అక్కడ ఉండేది ఈ మైనస్ డ్యామేజ్ అయ్యాయంటే ప్లస్ ఇక్కడ ఉండవు. Because of positive negative attraction, it holds you. సో మనకి ఈ విజయం రావాలి అంటే మనం ఎవరి వల్ల వస్తుంది? పంపిణీ కాదు, బికాస్ ఆఫ్ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ వల్ల. ప్లస్ స్టోర్ అవడానికి మెయిన్ తీసారు లోపల మైనస్. ఈ మైనస్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత ప్లస్ ఇక్కడ స్టోర్ అయింది. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఏంటంటే అంత మైనస్ ఇక్కడ ఉంటాయి. అంటే ఎంత చార్జ్ స్టోర్ అవ్వాలని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తున్నారు లోపల డైరెక్ట్ అని ప్లేట్ యొక్క కెపాసిటీ ఈ ప్లేట్ లో ఎక్కువ పార్టికల్స్ స్టోర్ ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్. సో ఎప్పుడైతే ఇది ఉండదో అంటే మామూలు చార్జ్ ఉంటుంది, ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉండదో మనకు ఈ ప్లేట్స్ లోపల డైరెక్ట్ ఫీల్డ్ కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్ళిపోవాలి. ప్లేట్స్ యొక్క డైరెక్ట్ ఫీల్డ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది. అది మైనస్ కాస్త ప్లస్, ఈ ప్లస్ కాస్త మైనస్. అప్పుడు ఇదేంటి సేమ్ పోల్ అవుతుంది. సేమ్ పోల్ ఏమవుతుంది? ఈ ప్లస్ నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది. అదే మీకు చెప్పిన కెపాసిటర్ యొక్క బిహేవియర్. కెపాసిటర్ మామూలు వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు చార్జ్ స్టోర్ చేసుకుంటాం. లేదన్నప్పుడు చేస్తే రిటర్న్ చేస్తారు. రిటర్న్ అంటే ఎక్కడ లోడ్ ఉందో దానికి ఇస్తాయి, లోడ్ పెట్టి లోడ్ ఇస్తాయి. ఆ లోడ్ కి ఎందుకు ఇస్తుంది అంటే లోపల డైరెక్షన్ ఫీల్డ్ యొక్క ప్రాపర్టీ మారిపోయింది కాబట్టి. వోల్టేజ్ ఉన్న ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, వోల్టేజ్ అయితే ప్రాపర్టీ మారడం వల్ల ఇది లీకేజ్ అయిపోతుంది. అంటే ఎప్పుడు దాకా లీకేజ్ మొత్తం లీకేజ్. మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ వోల్టేజ్ పెడితే మళ్ళీ ఇక్కడ లోపల పొలారిటీ మారుతుంది. అప్పుడు మనం ఛార్జెస్ స్టోరేజ్. అది కెపాసిటీ బిహేవియర్. ఇప్పుడు దీన్ని వాడుకున్నాము, దీన్ని వాడుకున్నాం, ఈ కాన్సెప్ట్ వాడుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏసీ ఇచ్చారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఒకసారి ప్లస్ ఒకసారి మైనస్ ఇస్తూ ఉన్నాను, ఒకసారి ప్లస్ లో ఒకసారి మైనస్ ఇస్తూ ఉన్నాను. అప్పుడు ఏమైతే కెపాసిటీ బిహేవియర్ ప్లస్ ఇచ్చినప్పుడు వైట్ పార్టికల్స్ అనే వెంటనే మైనస్ ఒకటి వచ్చిందంటే అదే మనమే ఇక్కడ అవసరం. సో అప్పుడు స్టోరేజ్ అంటున్నా నో, స్టోరేజ్ అసలు ఇంపాసిబుల్. సో ఏసీలో మీకు అది కెపాసిటీ ఓన్లీ డీసీ ఉన్నప్పుడు మటుకే దిస్ బ్లాక్స్ అంటే ఇది ఆపేస్తుంది. అంటే కరెంట్ వోల్టేజ్ అంతా ఆపేస్తుంది. అంటే ఇది బ్లాక్స్ డీసీ. స్టోరేజ్ ఆఫ్ డీసీ అనే దాన్ని మనం ఏమంటాం? బ్లాకింగ్ డీసీ అని కూడా అనొచ్చు. అదంతా ఇప్పుడు నేను 10 రూపాయలు ఇస్తున్నా, వాటి పక్కన రా అని చెప్పాను. నీ 3 నీ చక్క 4 ఇవ్వట్లేదు. సో దాన్ని 2 విధాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. వాడు బ్లాక్ చేసాడు పంపించగలను అని చెప్పచ్చు, లేకపోతే 3 అవర్స్ కౌంట్ చేసుకున్నాడు అని చెప్పచ్చు. అదంతా. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఇట్ బ్లాక్స్ DC, it allows AC. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ కెపాసిటీ. ఆ ప్రసాద్ దాస్. సో ఇప్పుడు దీని బిహేవియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా వైజ్ ఇదే బిహేవియర్ మ్యాథమెటికల్ కూడా వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ గా చెప్పాను, లోపల వస్తుంది, స్టోరేజ్ డిశ్చార్జ్ అంతా చెప్పాను. సో మ్యాథమెటికల్ గా ఫార్ములా వైజ్ చూద్దాం. సో అక్కడ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ని, సో మామూలు రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా అయితే R. ఇప్పుడు కెపాసిటర్ లో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ని ఐ యూజ్ ద ఫార్ములా కావాలి ఇంపెడెన్స్. సో XC క్యాలిక్యులేటర్. సో XC మామూలుగా ఫార్ములా వచ్చింది ఏముంది? సో ఈ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ఏదో ఒక వాల్యూ ఉందనుకున్నాం.
ఫ్రీక్వెన్సీ చూస్తాం. డీసీకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? డీసీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది చేంజ్ అవ్వకుండా. సో డీసీకి ఏముంటుంది? 0. అప్పుడు ఇక్కడ పెడితే ఏమవుతుంది? ఎక్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2π ఇంటూ 0 ఇంటూ సి. 1/0 ఎంత? 5. అక్కడ వేస్తే ఎంత అవుతుంది? డీసీకి రేషన్ ఎంత ఉంది? అంటే ఏంటి? లాగేసి మొత్తం అనేది చేస్తుంది, బయట పంపించదు. రేషన్ ఎక్కువ ఉంది. సో ఫర్ దిస్ ఇట్ ఈస్ బ్లాకింగ్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్. It is blocking because it is offering infinite resistance for DC. DC ని పక్కన బయటికి బయటికి పంపట్లేదు. ఇక్కడే హోల్డ్ చేస్తారు అని ఇక్కడ ఆపేస్తారు. అంటే ఇది పెద్ద గోడ లాగా పెద్ద రెసిస్టెన్స్ లాగా. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ DC. DC ఏదైతుందో ఇది ఆపేస్తారు. నౌ వాట్ అబౌట్ ఇది ఏసీ? ఏసీ పంపిస్తే ఏమవుతుంది? ఏసీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక 100 kHz, దాని లోయెస్ట్ తీసుకున్నాం. ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందనుకున్నాం, హైయెస్ట్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? సో 1 MHz తీసుకున్నాం. 1 MHz ఫ్రీక్వెన్సీ లో ఉన్నది 1 MHz. సో అప్పుడు రెసిస్టెన్స్ కట్ ఏమొస్తుంది? ఎక్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2π ఎఫ్సి. 1/2π ఇంటూ 10⁶ కెపాసిటీ. ఓకేనా? 10⁶ పైకి అయితే ఏమైంది? 10⁶ ఆల్మోస్ట్ ఎంత ఉంటుంది? ఆల్మోస్ట్ 0.0001 ఆల్మోస్ట్ 0 వాల్యూ. అంటే రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది ఏసీకి? 0 అంటే అర్థం ఏంటి? అంటే అదేం ఆపట్లేదు, కరెంట్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ ఆపట్లేదు. రెసిస్టెన్స్ 0 ఉందంటే ఇట్లా వచ్చిందండి యాక్చువల్లీ బయట పంపించేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ అలోయింగ్ ఏసీ, ఇట్ ఈస్ బ్లాకింగ్ DC. సో కంక్లూషన్ ఇస్ కెపాసిటర్ allows AC. Capacitor allows AC and blocks DC. ఆ డెఫినేషన్ ని మ్యాథమెటికల్ గా చూపించాను. కెపాసిటర్ ఇది మైనస్, ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్. ఇక్కడ చార్జ్ స్టోరేజ్ కి సరే ఈ ప్లేట్ ఎలా ఉన్నాయో డిసైడ్ చేసుకున్నాయి. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ A/T లో ఎప్సిలాన్ ఉందంటే ఓకే ఒప్పుకుంటా. ఏరియా అంటే ఓకే, ఈ చార్జ్ ప్లేట్ సైజ్ పెరిగితే ఎక్కువ చార్జ్ ఉంది అనుకుంటా. ఈ D కి హౌ ఇస్ దిస్ D is related to this charge. నా క్వశ్చన్ అర్థం ఫస్ట్ అంటే ఫార్ములా లాగా వదిలేయండి. D ఇంత పెరిగితే కెపాసిటర్ ఫార్ములా వదిలేయండి. మ్యాథమెటికల్ గా ఫిజికల్ గా చెప్పండి హౌ దిస్ D is affected. చార్జ్ పార్టికల్స్ ఆ ప్లేట్ నుంచి న్యూట్రల్ ప్లేట్ లోకి వచ్చేసి ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి కాబట్టి చార్జ్ పార్టికల్ ట్రావెల్ అవ్వదు. డెన్సిటీ అంటే చార్జింగ్ మూవ్ అవ్వదు. డెన్సిటీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్టోర్ ఆలోచించదు. ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ అంటే కనెక్షన్ ఆలోచించదు. ట్రై చేయండి. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు కదా. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే మూవ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్. ఇక్కడ మూవ్మెంట్ జరగదు లోపల. ట్రై చేయండి మాపరి. నేనేం మరీ తప్పులు చెప్తాను అనుకోలేదు. ప్లస్ ఉందా? ప్లస్ నిలబడడానికి కారణం ఈ మైనస్ నిలబడడానికి కారణం ఎందుకంటే ఊరికి అది దానికి నిలబడదు కదా కదా. దానికి ఒక పేరు నిలబడితే నాకు నిలబడదు. ఓకేనా? సో దానికి పేరు యాక్చువల్లీ ప్లస్ ఇవ్వండి. ఓకేనా? సో ఎప్పుడు డై ఎలక్ట్రిక్ అంటే మీనింగ్ అంటే డై అంటే టూ, ఎలక్ట్రిక్ అంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సో ఇక్కడ ఒక పేరు మళ్ళీ ఉంటుంది మైనస్ ప్లస్. అంటే ఈ ప్లస్ పట్టడానికి ఒక మైనస్ ఇక్కడ ఉన్నారు, ఈ మైనస్ అంటే ఒక ప్లస్ ఇక్కడ ఉన్నారు, ఈ మైనస్ పట్ట మన ప్లస్ ఇక్కడ ఉన్నారు. సో మళ్ళా ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కదా, ఈడ మైనస్ ఈడ ప్లస్ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఉంటుంది. అంటే నాలుగు స్పేస్ కాదు, ఖాళీ గాలి ఉన్నట్టు కాదు, గ్యాప్ ఉందంట. లోపల కూడా చార్జ్ చేయాలి ఉంటే బట్ నాట్ మూవ్ అవ్వదు. సో ఈడ ప్లస్ ఉండడానికి కారణం ఈ మైనస్, ఈడ మైనస్ ఉన్న కానీ ఈ ప్లస్, ఇది ఈ మైనస్, ఈ మైనస్, ఈ మైనస్, ఈడ ప్లస్, ఈడ మైనస్. ఓకే.
సో ఈ లాస్ట్ ఈ మైనస్ కి ఈ ప్లస్ కి ఉండడానికి కారణం ఇక్కడ ఉన్న మైనస్ అయితే ఇక్కడ ఉన్న ప్లస్ కి. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ పెరిగింది అనుకో దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ తగ్గిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరో పట్టుకున్నాడు, మీ పేరెంట్స్ పట్టుకున్నాడు. సో మీ పేరెంట్ ఎవరో ఒకరు పట్టుకున్నాడు, వాళ్ళు ఇంకొకటి హోల్డ్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ పెరిగే కొద్దీ మీకు దీని మీద హోల్డ్ తగ్గిపోతారు. ఈ డిస్టెన్స్ పెరిగే కొద్దీ అంటే లోపల అయాన్స్ మధ్యలో చాలా ఎక్స్ట్రా వచ్చేసారు. అందుకు ఆ డిస్టెన్స్ పెరిగితే మీ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది, హోల్డ్ తగ్గిపోతుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎంత దగ్గర ఉంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, దూరం అయిపోతుంది తగ్గిపోతుంది. అదే నేను ఇక్కడ కంట్రోల్ చేయాలి ముందున్నాను, ఆ గోడ పెట్టి అవతల మిమ్మల్ని పెట్టాను. సరే సెకండ్ గోడ అని చెప్పాడు, మీకు నాకు కమ్యూనికేషన్ లేదు. సో బట్ మా ఇద్దరు ఓపెన్ పెట్టాయి పెట్టి అది వాడు మాట్లాడాలని చెక్ చేసుకోవాలని చెప్పి, అంటే వాడి చెప్పి నేను వెళ్తాను. ఓకేనా? వాడు ఏం చేశాడు, వాడికి వేరే పక్కన వాడికి ఒక అసిస్టెంట్ పెట్టుకున్నాడు, వాడికి ఒక అసిస్టెంట్ పెట్టుకున్నాడు. అంటే అసిస్టెన్స్ ఎక్కువ కట్టడం వల్ల నా ఇంపాక్ట్ ఒకటి తెలియదు. దిస్ మై అసిస్టెన్స్ అసలు యాక్చువల్ నేను డైరెక్ట్ కంట్రోల్ చేసేటైతే బాగా నా చేత వాడి కంట్రోల్ గా ఉంది. నేను ఒకటి చెప్పి వాడి ఒకటి చెప్పి మన పనులు కూడా అంతే, పనులు డైరెక్ట్ నేను చెప్పాను బాగుంటుంది. నువ్వు ఇంకొకటి లాస్ట్ వస్తావు, నేను చెప్పిన పని మీరు చేసే పని సంబంధం ఉండదు. సో దిస్ ఇస్ హౌ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది మిమ్మల్ని ఎక్కువ కెపాసిటీ హోల్డ్ చేసి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డీటీ. ఆ డిస్టెన్స్ పెరగడం వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ తగ్గిపోతుంది. ఇంటెన్సిటీ తగ్గిపోతే చార్జ్ పార్టికల్ హోల్డ్ చేసుకోలేమంటే కెపాసిటెన్స్ కదా. చార్జ్ ప్లేట్ కానీ ఎంత పాజిటివ్ ఉంది సార్, డైఎలక్ట్రిక్ లో నెగటివ్ చార్జ్ ఉంది, రెండు న్యూట్రలైజ్ అయితే మనం చార్జ్ ఎక్కువ ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు నువ్వు వోల్టేజ్ అనేది రాకముందు నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కూడా ఈ యొక్క 50 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు యాక్చువల్ మనకు పాజిటివ్ నెగిటివ్ డిస్కస్ చేస్తాం కానీ మనకి ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి పాజిటివ్ నెగిటివ్. వాట్ ఈస్ గోల్? అంతేగాని కళ్ళతో చూస్తారు మీరు గోల్ని చూడాలి. ఎలక్ట్రాన్ లేదు అని తెలిసారు గోల్, బట్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండేది కనవస్తుంది. ఫిజికల్ గా మనకి ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, అది మన కళ్ళతో చూడగలరు. ఎలక్ట్రాన్ లేదు అనేది మనం హోల్ అంటాం. అదే సో ఇప్పుడు మొత్తం ఓవరాల్ గా ఒక బ్యాటరీ పెట్టకపోతే ఇక్కడ ఒక 50 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సరిగ్గా బ్యాటరీ ఛార్జ్ పడి చేస్తుంది, ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ 10 స్టోర్ అవడం వల్ల ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి ఎక్స్ట్రాగా? ఒక 10 ఎక్స్ట్రా వచ్చాయి. డైరెక్ట్ 50 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాగా ఒక 10 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి. మొత్తం ఇప్పుడు ఎంత 60 ఉన్నాయి, అంటే ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ స్టోర్ అయినట్టే కదా. అలా ఎఫెక్ట్ గా ఛార్జ్ చెప్పుకుని న్యూట్రలైజ్ అవ్వాలి. అండ్ మనకి ఏం చదివాలి, ప్లస్ లో మైనస్ సేమ్ అవ్వాలి. బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పెరిగాయి లేదా? పెరిగాయంటే ఛార్జ్ పెరిగింది. ఛార్జ్ పెరిగిందంటే అక్కడ ఛార్జ్ స్టోర్ అయ్యింది. దట్ ఈస్ నాట్ మనం చెప్పేది కెపాసిటీ లో ఛార్జ్ స్టోర్ అవుతుంది అని చెప్పి. ఈ క్వశ్చన్ అదేనా? అదే అదే అంతకుముందు 50 ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ లో. ఆ 50 ఎక్స్ట్రా ఏదో వచ్చి ప్లేట్స్ కాడ ఒక 10 యాడ్ అయ్యేది. సార్ 7 యాడ్ అయ్యేది, 20 యాడ్ అయ్యేది కదా సార్ మీరు అనొచ్చు. ఒక అసెన్షన్ ఉంది, ప్లస్ అనేది అసెన్షన్. ఇక్కడ యాడ్ అయింది మనకు చార్జ్ న్యూట్రాలిటీ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ప్లస్ ఉన్నప్పుడు మైనస్ వచ్చేస్తున్నాం కదా. ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్ వచ్చిందని చెప్తానంటే హోల్ యాడ్ వస్తుంది మీకు. హోల్ అనే కాన్సెప్ట్ మీరు అర్థం చేసుకొని చాలా సంవత్సరం పడుతుంది. హోల్ అంటే యాక్చువల్గా ఏమి ఉండదు, ఫోల్ చార్జ్ అనేది స్టోర్ చేస్తుంది. మనం తీసుకుంటున్నాం హోల్ చార్జ్ అనేది ప్లస్ అని తీసుకొని న్యూట్రలైజ్ అయిందని మనం అనుకుంటున్నాం. హోల్ ఎత్తుని అసెన్షన్, అందుకే మాస్ ఆఫ్ ద హోల్ ఉండదు. మీకు మాస్ ఆఫ్ ద హోల్ ఉండదు, మొబిలిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. మొబిలిటీ ఆఫ్ ద హోల్ చాలా తక్కువ అని చెప్తారు. మొబిలిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ 2 times ఉంటే హోల్ ఫస్ట్ బాగా డెప్త్ గా యూట్యూబ్ లో చూడండి. హోల్ కి ఎలక్ట్రాన్ ఓన్లీ ఫిజికల్ గా రియల్ టైమ్ లో నువ్వు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంచగలవు కానీ నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఎంచలేదు. ఎట్లా ఇస్తాం సార్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉంది, ఈ నుంచి ఇది కదిలింది అనుకో, ఇది లేదు కదా, లేదంటే హోల్ క్రియేట్ అయింది అంట. ఇప్పుడు ఇది మూవ్ అయ్యే కొద్ది ఇది ఈగలో ఒక హోల్ క్రియేట్ అయింది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్ ఏడికి వెళ్ళింది అంటే హోల్ కూడా మూవ్ అయింది కదా. సో అందుకే అసలు డివైస్ ఫిజిక్స్ లో హోల్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పడం చాలా భయపడవచ్చు, అది కన్ఫ్యూజ్ ఎక్కువ అయిపోతారు. హోల్ అనేది యాక్చువల్గా ఉండదు. ఓకే, హోల్ అనేది నథింగ్ బట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవుతుంటే దాని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో హోల్ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకే, అర్థం అవసరం రాసుకొని ఇంట్రొడ్యూస్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ ఎక్కువ రీసెర్చ్ పెరిగితే కెపాసిటీ ఎలా పెరిగినాయి అప్పుడు నేను చెప్పాలంటే మీకు కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్. ఇట్ అపోజెస్ చేంజ్.
అపోజెస్ చేంజ్, సడన్ చేంజ్ అపోజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో BCM లో కాన్స్టెంట్ ఇలా ఉండదు, ACM లో చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో చేంజ్ అవుతుంటుంది కాబట్టి దీనికి ఇది నచ్చదు, అంటే ఇది ఒకసారి ప్లస్ అవుతుంది, ఒకసారి మైనస్ అవుతుంది. సో ఇది ఆపోజిట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఇట్ బ్లాక్స్ AC. ఇది సిమిలేషన్ కాబట్టి సింగిల్ పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్, డిసెంట్ సింగిల్ పొలారిటీ ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఒకే పొలారిటీ ఉంటే ఇది పంపించుకుంటే ఇది ఓకే, చార్జ్ స్టోర్ చేసుకుని ఉంటుంది. బట్ యాజ్ ఇట్ అపోజెస్ చేంజ్, సో దీంట్లో చేంజ్ ఉండదు. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అలోస్ DC అనేది సింగిల్ డైరెక్షన్ అంటే సో నో ప్రాబ్లం ఇండక్టర్. ఓకేనా? బికాస్ ఇట్ ఇస్ నాట్ చేంజ్ లేకపోతే అది అవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో ఆబ్వియస్ గా ఆ పైన కింద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఒక సింగిల్ డైరెక్షన్ వల్ల, సో అదే ప్రాబ్లం. బట్ వెన్ ఎవర్ AC comes here, it doesn't like that to change. ఒక ప్లస్ లో ఉంటుంది, మైనస్ లో మైనస్. దీన్ని ఇరిటేట్ చేసామంటే ఇట్ బ్లాక్స్ ఇట్, పంపించండి అంటారు. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం, వెళ్ళి బ్లాక్స్ AC. Because of changing nature of AC and the not changing nature of DC inductor, దీనికి ఏమో చేంజ్ అవ్వడం ఇష్టం లేదు, ఇదేమో చేంజ్ అవుతుంది అని ఇద్దరు సెట్ అవ్వకపోతే బ్లాక్ చేయాలి. ఇదేమో చేంజ్ అవ్వడం ఇష్టం లేదు, ఇదేమో చేంజ్ అవగానే ఇట్లా కాన్స్టెంట్ కూడా, వీళ్ళిద్దరు బాగుపడి దే లైక్ ఇట్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అలోయింగ్ DC. దానికి లాజిక్ మ్యాథమెటికల్ గా చూద్దాం. సో we have what is the relation that resistance inductor that is equal to 2 pi L L. So for DC frequency అని 0 తీసుకోవచ్చు. సో అప్పుడు XL ఏమైంది, 0. ఎనీథింగ్ ఇంటూ 0 అంటే ఏంటి మీకు ఇప్పుడు షార్ట్ సర్క్యూట్. 0 రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏం ఆపట్లేదు, కంటిన్యూస్ గా అలో చేస్తుంటే దీని అర్థం ఏంటి, అలోస్ DC. ఓకేనా? సేమ్ మనం AC చేద్దాం. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10⁻6 MHz తీసుకుంటాం. అప్పుడు XL వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 10⁻6 into 2 pi into some inductor value అని చాలా వెరీ హై. ఓకేనా? వెరీ హై మనం ఏమంటాం, ఇన్ఫినిటీ అంటాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ ఉంది, అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్. సో దట్ నథింగ్ బట్ బ్లాకింగ్ AC. ఓకేనా? అలో చేసేవాళ్ళు కాదు. ఓకేనా? డీసీ అలో చేసేవాళ్ళు. సో అలో చేసేవాళ్ళు డీసీని ఇండక్టర్ మన ప్రాబ్లం ఏంటి, సైజ్ పెరుగుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెరుగుతుంది, దానివల్ల పక్కన ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇండక్షన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, లీకేజ్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. సో మళ్ళా ఇండక్టర్ అవాయిడ్ చేయాలి. ఇండక్టర్ ఇస్ ద బెస్ట్. మనకి ఏం కాదు, యాక్చువల్గా ఒక ఇండక్టర్ యాక్చువల్ మనకి ఏమొచ్చింది, దీంట్లో కదులుతూ ఉన్న DC, దీంట్లో కూడా లైట్ వేసి ఉంది, పల్సేటింగ్ వేసి ఉంది. సో దీంట్లో ఒక ఇండక్టర్ ఇచ్చేసామనుకో, దీంట్లో ఉన్న DCని బాగా అలర్ట్ చేసి AC ఏదైతుందో అది వాటిని బ్లాక్ చేస్తుంది, కొంచెం కదలలేక చేస్తారు. అప్పుడు నీకు ఆల్మోస్ట్ బయట ఉంటుంది. ఇది ఒకటి. లేదా దీని యొక్క ఆపోజిట్ ని, దీని ఆపోజిట్ ఎవరు, కెపాసిటర్. దాన్ని ఇక్కడ పెట్టుకుని కట్ చేసుకోవాలి, దీనికి ఆపోజిట్ పెట్టు. అంటే సింపుల్ గా ఇప్పుడు ఇక్కడ రెక్టిఫై అవుట్పుట్ ఇది బయటికి తీసుకొస్తుంది. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ తీసుకోవాలి. సో నేను ఐ మేక్ ఏ షార్ట్ కట్ హియర్, a capacity here to the ground. I ensure the capacitance value is such a way that and ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ తో వోల్టేజ్ వస్తే ఇది ఈ టెర్మినల్ లో పోవాలా, ఈ టెర్మినల్ పోవాలా డిసైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, కెపాసిటీ ఏం చేస్తాను చెప్పాను, డీసీని బ్లాక్ చేస్తుంది, ఏసీని. సో ఇక్కడ వచ్చిన మిస్ అయిపోయిన AC DC రెండు ఇక్కడికి వచ్చాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పోతున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమేం చేస్తుంది, ఏసీని ఏమో అలో చేస్తే ఇది సర్క్యూట్ లూప్ అవ్వాలి కదా ఇక్కడ. సో ఈ లూప్ లో ఇలా వెళ్ళిపోతుంది.
అంటే మనకు అవుట్పుట్ రాదు రాదు. అవుట్పుట్ ఎక్కడ ఉన్నాం మనం, ఎక్కడ ఉన్నాం? సో ఏసీ నాకు మీద ఇలా టైప్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కెపాసిటీ ఇలా పెట్టడం వల్ల ఇలా ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, ఇలా లూప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో అవుట్పుట్ లోకి రాదు. నీకు రెండు పాత్రలు చేంజ్ చేశారు, వాటర్ లాగా కూడా ఇదొక పాత్ర ఇదొక పాత్ర. సో బట్ సార్ అప్పుడు మీరు అనొచ్చు సార్ డీసీ కూడా ఇటు వెళ్ళిపోతారు కదా సార్, ఏసీ డీసీ రెండు ఇటు వెళ్ళిపోవచ్చు కదా సార్, ఇక్కడ దాకా ఎందుకు రావాలి? డీసీ బ్లాక్ చేస్తారు ఇక పోదు ఇంకా. అప్పుడు డీసీ యాక్ట్ వస్తాయి అర్థం చేసి. సో ఇప్పుడు కెపాసిటీ ఇక్కడ పెట్టాలి, ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నా, ఇక్కడ పెడితే ఏమవుతుంది? ఓకే డీసీ వచ్చినప్పుడు బ్లాక్ అయిపోయింది, డీసీ రాదు. ఇక్కడ ఓన్లీ మనం యూజ్ చేసే వస్తుంది. ఇక్కడ దగ్గర మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా సార్? మళ్ళా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లోడ్ పెడితే ఓకే, లోడ్ పెట్టలేదు అంటే ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసాను అంటే మళ్ళీ అవుట్పుట్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను కెపాసిటీ. అప్పుడు మళ్ళీ ఏముంటాయి ఇక్కడ? ఏసీ ఇది వెళ్ళిపోతుంది. అంటే అప్పుడు 0 volts వస్తాయి. అంటే మీరు ఇక్కడ మల్టీమీటర్ పెట్టుకున్నారు అనుకో, అలా చేస్తారంటే వెళ్ళిపోతుంది కదా. అప్పుడు ఇక్కడ వోల్టేజ్ స్టాప్ ఎంత ఉంటుంది, అలా చేస్తుందంటే అర్థం డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది కదా. వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత మిగిలింది, ఏం మిగలదు. సో అప్పుడు మీకు 0 వస్తుంది కాసేపు. ఓకేనా? సో మళ్ళీ మనం డీసీ వస్తే డీసీ వోల్టేజ్ వస్తుంది, అది మారుతూ ఉంటుంది ఏసీ డీసీ. అందువల్ల ఎక్కువ కెపాసిటీ దగ్గర తీసుకోవాలి. మనం ఏం చేస్తాము, తప్పనిసరి లోడ్ పెట్టుకోవాలి. లోడ్ పెట్టి ఇక్కడ తీసుకుంటాం, కెపాసిటీ చూడకూడదు మనము. అది నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. కెపాసిటీకి చూస్తే ఒకసారి ఏసీ పోతే 0 volts అవుతుంది, 2 విధాలుగా వస్తుంది. అదే లోడ్ పెట్టు ఏసీ ఇలా వెళ్ళిపోయింది, వచ్చి ప్యూర్ మిగిలితే వచ్చి ఇక్కడ డీసీ ఇక్కడ వస్తుంది. ఒకవేళ డీసీ ఇక్కడ స్టోర్ అయింది అనుకో, నేను అనుకున్నాను సార్ ఇక్కడ పోయి డీసీ స్టోర్ అయింది, బ్లాక్ అయింది, స్టోర్ అయింది టచ్ ಮಾಡಿದ್ರೆ ఇక్కడ ఒక వోల్టేజ్ పెయిట్ కదా, ప్యారలల్ వోల్టేజ్ సేమ్ కదా. ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ ఉంటే అంత అవుట్పుట్ వస్తుంది లేదా? సో ఇలా మనం ఫిల్టర్ కి ఫిల్టరేషన్ వల్ల దాంట్లో ఉన్న మిక్స్ అయిన ఏసీ ఏదన్నా ఒకవేళ ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా సరిగ్గా జరగకుండా ప్యూర్ మామూలుగా మనకి ఎలా జరగాలి, ఇలా హాఫ్ ఎవరు ఇలా ఉండాలి, ఇలా కాకుండా వచ్చి కిందికి ఇలా వచ్చింది అనుకో పొరపాటున నేను అలియాసింది అంటారు. సెంటర్ ట్యాప్ లో అటు ఇటు కొంచెం ఇటు రావాలి, కొంచెం కిందికి నెగిటివ్ సైకోలాజిక్ మైనస్ ప్లస్ ఇలాంటివి ఉంటే ఇవన్నీ కూడా రిమూవ్ అయిపోయింది. ఓకే, అంటే ఆ డీసీ ప్యూర్ ఆ డీసీ అది కాంపోనెంట్ ఉండదు, ఎక్కడ ఉండదు, అంతగా ఇది రిమూవ్ చేస్తుంది. బికాస్ ఇట్ అలో చేసి కాబట్టి ఇది వెళ్ళిపోతుంది, బిల్డింగ్ తీసి ఇక్కడ మిగిలిపోతుంది. సో మనం డ్రాబ్యాక్స్ అక్కడ రెక్టిఫికేషన్ లో ప్రాపర్ ఏం జరుగుతున్నా కూడా డైరెక్ట్ గా కెపాసిటీ పెట్టేసుకోవచ్చు. సో అప్పుడు ఆ డైవర్డ్ వాడకం డైరెక్ట్ కెపాసిటీ వాడుకోపోతారు సార్. చేయించేద్దాం, చేయకూడదు చేయలేదు. ఎందుకంటే రెక్టిఫికేషన్ ఏం చేస్తాం, మామూలుగా ఇలా ఉన్నదానికి కాస్త ఇలా మార్చేది. అంటే కొంచెం ఆల్టరేషన్ మార్చగలదు కానీ ప్యూర్ గా మార్చేది కెపాసిటీ లేదు. ఇప్పుడు చార్జ్ ఇంకా స్టోర్ అయింది కెపాసిటీ, ఆపోజిట్ అయితే మనం డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది, బయటకి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు నీకు ప్యూర్ గా బయట రాదు. అర్థమైంది? అలా సో సార్ నాకు ఇంకా బెస్ట్ గా అనిపించలేదు. సో నేను ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే మనం 3 types ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ వాడచ్చు. ఓకే, ఇది ఓకేనా. నెక్స్ట్ డేస్ లో ఇలా ఒక కెపాసిటీ మనం రాకపోతే సి ఫిల్టర్ అన్నాడు, సి ఒకటే వాడితే ఆర్ ఫిల్టర్ మళ్ళా సి 2 స్టేజ్లు పెట్టారు. అంటే ఒక స్టేజ్ లో ఫిల్టర్ అవ్వకపోతే అంటే ఇప్పుడు ఏసీ ప్లస్ డీసీ వచ్చింది. సో ఏసీ అయ్యి డీసీ వచ్చింది, ఇది కూడా ఫిల్టర్ మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టారు. అప్పుడు ఏమైతే ఈ డీసీ నుంచి బ్లాక్ అయిపోయింది, అప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ తక్కువ వస్తుంది. సో సి ఫిల్టర్ లైక్ ఎల్సీ ఫిల్టర్, ఎల్సీ ఓన్లీ దాని బాగా చదివితే బట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. పెట్టేసి కెపాసిటీ చేసి పెట్టారు.
ఇండక్టర్ ఏం చేస్తుంది ఈసీ ఉంటే అలా చేస్తుంది. ఏసీ బ్లాక్ చేసింది. ఓకే హ్యాపీ ఈసీ ఒకటి ఇప్పుడు వచ్చేసాను అంటే కొంచెం అలా ఉందనుకో ఫిల్టరేషన్ ఆ ఫిల్టర్ ఇది చేస్తుంది. ఒక డీసీ కొంచెం వేసి అనుకో అయితే ఇక్కడ పంపించే ప్యూర్ డీసీ రెండు స్టేజ్లు పెంటే మనం జల్లి కొడుతున్నాడు. ఫస్ట్ స్టేజ్ లో జల్లిగా అయిపోయింది అంటే మంచిగా వచ్చింది అనుకుంటాం బట్ రాలేదు ఏమన్నా ఒకసారి సెకండ్ సార్ ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం మూడో సార్ ఫిల్టర్ చేస్తాం ప్యూర్ చేస్తాం. సో మనం పెంచుకుంటుంటే మంచిదే బట్ ఎంతవరకు ఫిల్టరేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాస్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇండక్టర్ ఒకసారి పెట్టడానికి కాస్ట్ పెరిగిపోవాలి. కెపాసిటీ ఒకటి చాలు బేసిక్ గా లేదు కెపాసిటీ ప్లస్ ఇండక్టర్ మంచిది. కెపాసిటీ ప్లస్ ఇంకా మీ కొంతమంది ఎక్కువ అతి ఉండాలంటాం ఇండక్టర్ కెపాసిటీ ఒక ఇండక్టర్ వాడుకుంటారు సార్ దాని ప్యూరిటీ ఎక్కువ కావాలి వస్తుంది వస్తుంది సైజ్ ఇంత అయిపోతుంది. ఒక ఇండక్టర్ మీరు పెట్టాలంటే ఇందులో వస్తుంది. కెపాసిటీ అంటే మీకు చిన్నగా 2 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. ఇండక్టర్ అంటే వైర్ చుట్టేసి ఆ లీకేజ్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్షన్ అంతా ఇవ్వాలి. ఓకే ఇండక్టర్ అంటే వైర్ చుట్టేసి ఆ పెట్టేయడం కాదు. సో మనము 5 volts రావాలని ఇండక్టర్ అని పెడితే 5 volts రావడం 4 volts 3 volts మారుతూ ఉంటుంది. బికాస్ ఇట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏడైతే ఇష్టం వల్ల ఈ పక్క అంతా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఈ పక్క అంతా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అదే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అన్నాం. ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఉంటే దాని ఎఫెక్ట్ ఎక్కి దాని ఉంటుంది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. సో అందుకని మోస్ట్లీ ఇండక్టెన్స్ తగ్గిస్తాం. బట్ ఇండక్టర్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఇది ఇండక్టర్ ఒక్కటే అయితే సరిపోతుంది హ్యాపీగా మనకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు. డీసీ బయట పంపించేసి ఏసీ ప్రాపర్ చేస్తాం.